बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा निसा दी आयात 41 तो 46 तक। इस तो पहला असी पिछली आयतां जिहड़ी पूरी सूरा है उहदे विच सारे जानते हैं कि शरीयत दे अहकाम दिते गए ने। सब तो पहला उहदे विच इथों थोड़ा समराइज कर देने पिछले जिहड़े मुताले ने। सब तो पहला इंसानां दी बराबरी दी बुनियाद दसी, फिर मुआशरे दे सब तो मजलूम तबके यतीमां दे हक बयान कीते ने। इस सिलसिले विच यतीमां दी मावां दी हालत नूं बेहतर बनाउण वास्ते मुआशरे विच मौजूद एक तो ज्यादा शादियां दे रिवाज तो फायदा उठाउण दा मशवरा दिता है, पाबंदी नहीं लाई। इस सिलसिले विच फिर कानून विरासत का कानून बयान किया है। वादा किया कि इस्लाम में शरीयत होवे या इबादत, उहदा असल मकसद इंसानां दा तज़किया है। असल दीन की है, दीन पाकीज़गी है, तज़किया। असल दीन है ही तज़किया, इंसानां दा तज़किया जिहड़ा वो भावें मादी होवे, मसलन जिस्म दे बाहर नजर आउण वाला होवे, ते इखलाकी रूहानी होवे। पाकीज़गी दरकार है दीन नूं इंसानां च। ओहदी जिस तरह तुहाडे कपड़ियां ते कोई गंद लग जाता है, कोई गंदी चीज़ लग जाती, वो तो सन बड़ा तेजी नाल एहसास हो जाता है। लेकिन झूठ, शिरक, इस तरह दी जिहड़ियां चीज़ां ने, दा फ्रॉड, ये भी उस तरह ही है। लेकिन ये वर्स है। मसला है कि नजर नहीं आता और बंदा महसूस नहीं करता, लेकिन असल है ही है। दूसरियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो तो जानवर भी साफ अपनियां करते होंदे ने, लेकिन जिहड़ा नहीं रूहानी और इखलाकी पाकीज़गी असल मकसद दीन दा है। इहदे ते सारा कुछ होना है। इसलिए इखलाकी रजाइल फजाइल का बयान होया। इखलाकियात ते काफ़ी अल्लाह ताला ने गल की है। इखलाक, हकूक, मुआशरे की बुनियादी इकाई जिहड़ी घर नूं मजबूत करन लई खुदाई स्कीम का जिक्र किया है। वह मुआशरे च जिहड़ा घर है, घर का इदारा जिहड़ा जिहदे च मर्द नूं फजीलत दी है एक दर्जा, इन्हां दा बयान जिहड़ा दिता है वो भी मेन चीज़ है पूरी इंसानियत की। शादी का इदारा जिहड़ा एक मेन चीज़ है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ, ਅਫਰਾਦ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ बड़े अहम हुक्म दिते ने कि जिहड़े शायद इंसानी जहन च ना आउंदे होण या जिद च आके वो इन्हां नूं बाईपास करदा होवे। उन्हां इखलाकी बुराइयां दा जिक्र कीता है जिहड़ियां अल्लाह ते उहदे बंदियां दा हक मारन दा बायस बन जांदियां ने। और जिस तरह शिरक दा जिक्र कीता है, वालदैन दा, मतलब हर चीज़ दा ना वो इखलाकी बुराइयां ने। ये हकूक जिहड़े ने वो दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਕ ਆਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਬਾਦਤ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸੂਰਾ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अल्लाह ताला तुहाडे जहन च, मेरे जहन च ख्याल पढ़ रहे होंदे ने, पता होंदा है बड़े वाजे, गल नालों भी वाजे बंदे दी नीयत च की होंदा है। ਉਹਦੇ बारे अल्लाह ताला ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾ चीज़ां पैदा होंदियां ने उन्हां दे जवाब दिते ने, और अल्लाह पूरे कुरान च देंदे ने इन्हां चीज़ां दे जवाब। और अज ਜਿਹੜੀਆਂ आयतां
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਲਕਾਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਖਤੀਬ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਤੀਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬਵੋ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਆਸਮਾਨੀ ਖਤੀਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 41 ਤੋਂ 44 ਤੱਕ, ਆਇਤ 41 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਸ ਹਰ ਉਮਤ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਬੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਮੈਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਮਾਮੇ ਉਜਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਉਮਤ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਗਵਾਹ ਲਿਆਵਾਂਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਮਾ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਤਮਾਮੇ ਉਜਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਖਰਤ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਇਲਮ, ਅਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਫਰੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਸੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਦੀ,
ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਬਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਚ ਅਰਖਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਸਲ ਬੁੱਧੂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਪੱਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਜੇ ਸੋਚੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਵੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਖਰਤ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਤਲਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਲੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲ ਇਹ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਕੀ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਸਤਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਮ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਮਹਦੂਦ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ और हर चीज ऐसा सिस्टम ने कि रैकट से अथा उंगलियां ने जुबान ने पैरां ने आखना इन्ना पैरां नाल चल के ने मेरे नाल ज्यादती की किसी नाल अगे आयत 43 ਚੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਸਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਾਜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਚੋਰ ਦੇ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਜ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਪਏ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਲੋਕ ਮਸਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੇ ਕਿ ਸਫਾ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਾਂ ਸਫਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਿਛਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਗਲਬਨ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਰੋਡ ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਇਦ ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਈਆ ਕਾ ਨਾਬੁਦੂ ਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾਈਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰਕੂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਬੈਠਿਆ ਅੱਗੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤਾਂ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਸਮਝ ਨਾ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਸਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਵੀ ਜਨਾਬਤ ਗੁਸਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਨੋਸ਼ੋ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਓ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੂਰ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਇਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਚ ਵਾਹ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗਲਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਚ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਂਝ ਮਸਜਿਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਜੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੇ ਲੈ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵੜਨੀਆਂ ਵੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਲੱਗਣੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਾ ਹਜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਤਲੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਨੋਸ਼ੋ ਦੇ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕੋਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਸਲ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਿਆਤ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 72 ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੂਰਾ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਅਸੂਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਖਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਰ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਟੁੱਟਣ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਇੱਕ ਲਾਮਤੀ ਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕ ਹੀ ਨੇ ਅਨਲੈਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਹਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਈ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੁਣ ਸੈਰਾਵਾਂ 'ਚ ਥਰ 'ਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੁਜ਼ੂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਂਝ ਪਰਸੋਂ ਮੋਏ ਪਏ ਹੋਵੋ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦਿਨ ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਨਾਲ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਾ ਕਰ ਲਓ ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 17 ਰਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ 'ਚ 4 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਦੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਦੀਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇੱਕ ਮੁਤੰਜਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਤ 44 ਚ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਰਕਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਇਹ ਤੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵੇਖੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਿਲਮ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਸਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀਨ ਤੋਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 45 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਖੂਬ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਮਸਲ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੀ ਆਇਤ ਚ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਤਸਬ ਦੀ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਖੂਬ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿੱਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਈ ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੇ ਅਕਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਮ ਅਕਲ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਨ ਮੁਲਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾੜਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸਫੇ ਚੰਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਕਤਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਖੂਬ ਵਾਕਿਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁਤਮੈਨ ਰਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਲੀਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 44 ਚ ਯਹੂਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾ ਚਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਮੇਨਾ व अतैना, ਅਸਮਾ ਗੈਰ ਮਸਮਾ ਔਰ ਰਾਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਸਮੇ ਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ ਇਸਮਾ ਅੰਜ਼ਰ ਨਾ ਆਖਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਰਕ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਜੁਰਮ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆੜੀ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਜਾ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਔਰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਆਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਾਬ ਦੀਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਗਰੋ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਗਰੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਜਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੈਯਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਜੀ ਵੇ ਕਾਲਾ ਤੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਚਿੱਬਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਮੇਨਾ ਤੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲ ਸਮੇਨਾ ਦਾ ਗੱਲ ਬਣਾ ਤੈਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਬੀਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਸਲ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਉਟਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਖਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਹਟਾਓ ਇੰਜ ਦੀ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ।
लेकिन वो लफज ऐसे बोलते हैं जिदा मतलब और निकल जाए। तो अल्लाह कहते ने ਉਹਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚੱਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਫਨ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਕਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਅਕਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। दीन लोग आंदे ने अकल का की काम है। सैयदना अली दी एक मिसाल है, दीन है ही अकल है, मसा अकल नहीं दीन को नहीं। ते ये दसिया कि अल्लाह की शरीयत इंसान की मुश्किल माशरत विच मुश्किलात का किन्ना ख्याल रख। मैं इस पिछले इस मुताले में तुसी अगर गौर ना वेखो तो इंसान नू बंदियां ने उल्टा लटकाया, अल्लाह उन्हें सीधा खड़ा पे कर दे। अल्लाह कोई नहीं, मतलब दो कैटागरियां अल्लाह ने बना दी ने जनरल। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ 17 ਰਕਾਤਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਸੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਲੋਣਾ ਔਰ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਰਕਾਤਾਂ 17 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿਨ 4 ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਮਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ 17 ਗਾਲਬਨ ਬਣਦੇ ਨੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਮੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਕਦਾ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ, ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੁੜਤਾ, ਵਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਨਾਲ ਬਾਦ ਇਖਲਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਸਟਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਜਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਸਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀਨ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਵਾਹ ਭਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਹ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਈਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਰਾਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਤਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਲਾਮੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਜ਼ਦੀਕ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੋਹੀਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਲੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਏਡਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਇੰਜ ਸਖਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਔਰ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਉਹ ਗਲਬਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜੈਸੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ।